الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. ماں باپ نیک ہو تو سبحان اللہ اولاد بھی نیک ہوتی ہے. اگر آپ چاہتے ہیں نا آپ کے بچے نیک ہوں, یو ہیو ٹو چینج یور سیلف. یہ نہیں ہو سکتا باپ کہ میں جمعے کی نماز پڑھتا ہوں میرا بچہ 5 ٹائم میں نمازی بن جائے, ماں کہ میں بے پردہ گھوموں میری بچی باحیا ہو جائے, میں سارا دن جھوٹ بولوں بچے میرے سچے ہو جائیں. ہم بدلیں گے تو ہماری اولاد پہ اثر آئے گا. ہاں آج بھی دیکھیں جن کے گھروں میں نمازیں ہوتی ہیں, دادا دادی امی ابو, چھوٹے چھوٹے بچے جا نماز پڑھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں, ٹوپی پہنیں گے بچی, چھوٹا سا دوپٹہ پہنے گی, نماز پڑھنے نہیں آئے گی پھر بھی نقل کرے گی. کیوں؟ دے آر انسپائرنگ ود دیئر پیرنٹس, وہ سیکھ رہے ہیں. اور جن کے گھروں میں ناچ گانے ان کے بچے باہر بھی آپ کو ناچتے نظر آئیں گے, باہر بھی گالیاں دیتے نظر آتے ہیں. تو گھر سے سیکھتا ہے انسان. تو جو چاہتا ہے کہ میری اولاد میرے لیے صدقہ جاریہ کا باعث بنے, پہلے اپنا ماحول تبدیل کریں, اپنے اندر بہتری لائیں, انشاءاللہ اس کا رزلٹ دیکھیں گے. خوش پاک کی سبحان اللہ. پھر تربیت کیسی ماں کی, تھوڑے سے بڑے ہوئے بالغ ہوئے, ماں کو کہتے ہیں بغداد جانا. کیوں جانا ہے؟ علم دین سیکھنے جانا ہے. ماں بھی کیسی کمال کی, ٹھیک ہے بیٹا جاؤ, اب محشر کے دن ملیں گے. جوان بیٹے کو پتہ ہے اس دوران سفر ایسے نہیں ہوتے تھے, لانگ ٹریول ہوتے تھے, زندگی کا پتہ نہیں ہوتا تھا, اب قیامت کے دن ملاقات ہو. دین کے حوالے کر دیا اپنے بچے کو. آج ہمارا کیا حال ہے؟ بچہ ایسا بھی ہم نے دیکھا کہ اگر کسی کا نوجوان بیٹا تھوڑا دیندار بنے, تھوڑا اجتماع کی طرف, مدنی قافلوں کی طرف تھوڑی سی چہرے پہ داڑھی آنا شروع ہو جاتا, کچھ ماں باپ ڈانٹنا شروع کر دیتے ہیں, ارے بھائی مولوی نہیں بننا ہے, نہیں جانا دیندار کی طرف. اچھا پھر بعد میں یہ بھی ہمیں پتہ چلا کہ کچھ ماں باپ نے دینداری سے روکا, اجتماع میں نہیں جانے دیا, مدنی قافلوں میں نہیں جانے دیا, اس کو دین کے کام سے روکا, اور ایسا بھی ہوا کہ پھر وہ ایسے دوستوں میں بیٹھا کے شرابی بن گیا ہے, جواری بن گئے. اب ماں باپ کہہ رہے ہیں ہماری غلطی ہو گئی, ہم نے اس کو, ہم سوچ رہے تھے یار ایسا ہو جائے گا تو ویسا ہو جائے گا. ایک جملہ آج یاد کر لو, تم اپنی اولاد کو دین کے حوالے کر دو, دین اولاد تمہارے حوالے کر دے گا. ہاں اپنی اولاد کو دیندار بناؤ, پھر مت کہو میرا ادب کرو, وہ دین بتائے گا. وہ قرآن پڑھے گا تو قرآن کہے گا اف نہ کہنا, وہ حدیث پڑھے گا تو حدیث کہے گی کہ ماں باپ کو محبت سے دیکھو تو حج کا ثواب ہے. وہ خود آ کے آپ کے ہاتھ چھوم رہا ہوگا کیونکہ اس کو دین سکھا رہا ہے. ہم دین سے دور کرتے ہیں بچے کو اور بچہ ہمارے ہاتھ سے بھی چلا جاتا ہے. یہ نہ کیجیے گا. وہ جملہ ہے نا, میجورٹی کے لیے نہیں, سب کے لیے نہیں, میجورٹی کے لیے کہا جاتا ہے کہ بچہ دنیا میں ترقی کر جائے نا, بڑی ڈگریاں لے لے, بڑا افسر بن جائے, بہت پیسے والا بن جائے, بڑے جناب دنیا میں نام کما لے. تو بعض اوقات ماں باپ ڈر رہے ہوتے ہیں بات کرتے ہوئے کہ یار افسر ہے میرا بیٹا, بہت بڑا آدمی, کہ ناراض نہ ہو جائے. ایسا بھی وقت آ جاتا ہے کہ ماں باپ کو بچے سے بات کرنے میں ڈر لگتا ہے. اور آپ یقین کرو کسی کا بیٹا مفتی بن جائے نا, صحیح عالم بن جائے, بے شک مفتی اعظم بن جائے, مبلغ اعظم بن جائے, وہ بیٹا جب ماں سے بات کرے گا, والد سے بات کرے گا, اسے ڈر لگے گا کہ ماں باپ کو برا نہ لگ جائے. دس از اے ڈفرنس. ہاں آپ ٹھیک ہے, میں نہیں کہتا دنیاوی تعلیم نہ دیں, شریعت کے تقاضوں کے مطابق بچے کو سکھائیں دنیا داری, مگر دین سے دور نہ کرنا. کیونکہ دین میں جو ماں باپ کا ادب ہے نا, جو پریورٹی ماں باپ کو دی گئی ہے, ہم وہ دین پڑھاتے ہی نہیں ہیں, باپ خود ہی پریشان ہو رہے ہوتے ہیں. تو ماں کہتی جاؤ, قیامت کے دن ملیں گے. ایسی ماں تھی, اس بات پیسے بھی دیے, ایک ہی چیز سکھائی, ایک ہی نصیحت, بیٹا سچ بول, ہر حال میں سچ بول. 40 دینار بھی دے دیے. راستے میں ڈاکو آ گئے, اٹیک, سارے قافلے والوں سے پیسے چھین لیے. ان کے پاس 18 سال کے تھے, 17-18 سال کا نوجوان. ڈاکوؤں کا کارکن آیا, کہتا پیسے ہیں کہاں ہیں, کہاں ہیں, کپڑے میں چھپائے. کتنے ہیں؟ 40 دینار. ہنسنے لگا, کہتا کیسا لڑکا ہے, اپنے سارے پیسے بھی بتا رہا ہے, کدھر چھپائیں یہ بھی بتا رہا ہے. لوگ تو ہم سے پیسے چھپاتے ہیں, یہ خود ہی بتا رہا ہے. وہ گیا سردار کو لے کر آیا, ایک عجیب سا لڑکا ہے, کہتا ہے پیسے بھی ہیں, کدھر ہے یہ بھی بتا رہا ہے. سردار صاحب آ گئے, کدھر ہے پیسے, ادھر. کتنے؟ 40 دینار. کیوں بتا رہے ہو, لوگ تو چھپاتے ہیں ہم سے پیسے. بات یہ سفر کو چلا تھا تو ماں نے کہا تھا ہر حال میں سچ بولنا, میں اپنی ماں سے کیا ہوا وعدہ نہیں توڑ سکتا, پیسے چاہیے تو لے لو. آئے ہائے ہائے. اب میری بات ذرا اللہ کرے پک کر جائے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں. غوث پاک نے کوئی بیان کیا تھا, کوئی تبلیغ کی تھی. غوث پاک نے یہ بھی نہیں کہا ڈاکہ ڈکیتی چھوڑ دو, مت لوٹو مجھے, اللہ سے خوف کرو, نہ تھے, سچ بولا. مگر وہ الفاظ چونکہ سچے الفاظ تھے نا, وہ ایسے نکلے زبان سے کہ ڈاکوؤں کو سردار رونے لگ گیا. اس کے چیلے کہتے ہیں کیا ہو گیا سردار صاحب, کیوں رو رہے ہو؟ کہتا ہے یہ نوجوان اپنی ماں سے کیا ہوا ایک وعدہ نہیں پامال کر رہا, میں اللہ کے کیے ہوئے کتنے وعدے روز پامال کر رہا ہوں, لوگوں کی ڈکیتیاں کرتا ہوں, ان کے مال چھین لیتا ہوں, میرا بنے گا کیا؟ وہ رونے لگ گیا. توبہ کی, سارے قافلے والوں کا مال لوٹایا اور عزت کے ساتھ سب کو روانہ کر دیا. اس واقعے سے کیا سیکھنے کو؟ زبان سچی ہونا, دل پیور ہو, پھر الفاظ دل میں اترتے ہیں. ہاں پھر تبلیغ کی بھی ضرورت نہیں ہوتی ہے, بندے کے چہرے کو دیکھ کر لوگ بدل رہے ہوتے ہیں. ہاں اولیاء کرام کی سیرت میں لوگ چہرہ دیکھ کے توبہ کر لیتے ہیں, خود نبی پاک کی سیرت میں ملتا ہے. کفار آتے تھے, چہرہ مصطفیٰ دیکھتے کہتے کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا, جو کہتے سچی کہتے, کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے. وہ چہرہ ہی بتاتا تھا. ہاں یہ بھی میں آپ کو بتاؤں, سچ ہے نا, سچے کے چہرے پہ نور ہوتا ہے. ہاں اس کا چہرہ دیکھ کے آپ کو اس کی بات ماننے کا جی چاہے گا. یہ سچ کی ایک برکت لکھی ہے کتابوں میں. جو جھوٹا ہوگا نا اس کے چہرے کا نور بھی چھن جاتا ہے, اور مسترب, بے قرار, بڑا بیکل ہوتا ہے جھوٹا. مگر غوث پاک کی زبان سے ایک جملہ نکلا. اچھا اس کی میں آپ کو آج کی مثال دیتا ہوں, وہ تو چلیں اس زمانے کی مثال تھی نا. غوث پاک کا فیضان ایک شخصیت کے پاس,
करोड़ों लोगों को जिसने गौसे पाक के दामन से वाबस्ता किया ना, लाखों लोगों को, वो मेरे पीरो मुर्शिद अमीर अहले सुन्नत है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, ये मुबल्लिगीन के लिए भी मदनी फूल। हम बाज़ औक़ात कहते हैं यार बयान करता हूँ कोई बदलता नहीं है, दर्स देता हूँ कोई सुनता नहीं है, बच्चों को समझाता हूँ बच्चे नहीं मानते। यार अमीर अहले सुन्नत की ज़बान से जुमला निकलता है। अभी रबीउल अव्वल की बात है, आपने फरमाया कि मेरी नीयत है, मेरी ख्वाहिश है कि 12 अरब दुरूद पाक का तोहफा नबी पाक की बारगाह में पेश करना। सारे दावत इस्लामी वाले तमाम आशिकान रसूल दुरूद पाक पढ़े। अभी आज मैं आते थे पढ़ रहा था कारकर्दगी, 45 अरब दुरूद पाक पढ़ लिए गए। यार ज़बान से निकलते हुए अमल करना शुरू कर देते, कैसे? ये वही बात है, ये फैज़ान गौसे आज़म में दिल साफ होना जिसका, हाँ पर नहीं मगर ताकत परवाज रखती है। जो ज़बान दिल से निकलती है ना वो असर रखती है, लेकिन उसके लिए पहले दिल साफ करना जरूरी है। मुबल्लिगीन के लिए भी मदनी फूल है। मैं कहूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरी बात दिल में उतरे ना, पहले ये साफ करना होगा। अंदर सब गंदगी भरी हुई हो, है झूठ भी चल रहा हो, गीबत भी चल रही हो, बदगुमानी भी चल रही हो, कीना भी रखा हुआ हो, दुश्मनी भी रखी हुई हो, और मैं कहूँ मेरी बातें लोग माने, नहीं होगा। पहले इसको साफ कर लो, फिर तुम सादी सादी सी बातें करोगे ना, वो भी लोग मानना शुरू कर देंगे, वो भी दिलों में उतरना शुरू हो जाएंगी, वो भी लोग उस पर बदलना शुरू हो जाएंगे। तो ये फैज़ान गौसे आज़म, गौस पाक की सीरत का ये बदरी फूल, कितनी बार ये वाक़या सुन रहा, जब से छोटा जब से सुन रहा हूं ये डाकुओं वाला वाक़या, मगर सच्चे हुए कि नहीं? सवाल ये है, अगर वाकई गौस पाक से मोहब्बत है ना कादरियों, तो फिर झूठ से सच्ची तौबा करें। ये झूठ ऐसी बर्बादी लाता है, हमें अंदाजा ही नहीं है। हमारी बरकतें खत्म हो जाती हैं, हमारे चेहरे से नूर खत्म हो जाता है, तबीयत में सुरूर खत्म हो जाता है, फैमिली में मोहब्बत खत्म हो जाती है। अब देखिए ना, हदीस पाक में आता है जिसका मजमून है कि जो एक बार झूठ बोलता है, रहमत का इसके मुंह से इतनी बदबू निकलती है कि रहमत का फरिश्ता 1 मील दूर हो जाता है। अच्छा, उलमा ने इस पर भी बड़ी डिबेट की कि यार बदबू निकलती तो हमें क्यों नहीं आती? हम तो रोज पेस्ट कर रहे होते हैं, बराबर वाले को भी नहीं आती। बड़ी प्यारी इसकी एग्जाम्पल देखा, जो ये जमादार होते हैं ना, ये गटर में उतर जाते हैं, इनको फिर भी बदबू नहीं आती, क्योंकि इनकी इतनी बदबू आदत रहने की आदत हो गई होती है। तो उलमा कहते हैं आस पास अब इतना झूठ हो गया है, इतने लोग झूठ बोल रहे हैं कि किसी को इसकी बदबू ही महसूस नहीं हो रही है, मगर निकलती है बदबू और फरिश्ते दूर हो जाते हैं। अब आप बताइए, जिसने रहमत के फरिश्ते दूर कर दिए तो बरकत कहां से आई? कारोबार में झूठ, फैमिली में झूठ, दोस्तों में झूठ, बस बात बात पे झूठ, पता किसी फायदा भी नहीं, फिर भी झूठ बोलना है, आदत सी बन गई है झूठ बोलने की। ना करें ऐसा, ये जहन्नम में ले जाने वाला काम है। नबी पाक ने मेराज की रात देखा, जिनको अजाब दिया जा रहा था, उसमें एक शख्स को ऐसा अजाब दिया जा रहा था, जंबूल कहते हैं, हुक कहते हैं, इसको जबड़े में डालकर खींचा फरिश्तों ने, गुद्दी तक ले गए, फिर बाईं तरफ लाकर गुद्दी तक ले गए, तो ये वाली गुद्दी ठीक हो गई, ये वाला जबड़ा ठीक हो गया, फिर दोबारा इसको शुरू, यानी ये राइट लेफ्ट क़यामत तक अजाब होता रहेगा। फरमाया क्यों हो रहा है अजाब? हुजूर ये झूठ बोलते थे, कैसे बर्दाश्त करोगे? कभी डेंटिस्ट के पास गए, ज्यादा मुंह खोलता है जब कुछ किसी ट्रीटमेंट के लिए, जान निकल जाती है, ये तो चीर दिया जाएगा ना, कैसे बर्दाश्त करेंगे? बचपन से सुन रहे लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठे पर खुदा की लानत। कभी सोचा कि हम तो इतना झूठ बोलते हैं? तो ना करें ऐसा, सच बोलें। हम सच्चे आका के उम्मती हैं। मेरे आका तो वो हैं कि 40 साल की उम्र में भी ऐलान नबूवत नहीं किया था। अहले मक्का के सामने खड़े होकर आका ने फरमाया था बताओ मैं कौन हूं? तो उन लोगों ने क्या कहा था? आप सादिक हैं, आप सच्चे हैं, आप अमीन हैं, सच्चे नबी का मैं उम्मती हूं। और हमारे बारे में लोग क्या कह रहे हैं? भाई नहीं, इसकी बात पे भरोसा नहीं करना है, जो कहता है गलती होता है, आधी बात मानना इसकी। हाँ, जो वादा करेगा पूरा नहीं होगा, देख के पैसे देना, पैसे वापस नहीं मिलेंगे। हाँ, समझ ले भाई, ये जो बोलता है गलती होता है। यानी किसी मुसलमान का तारुफ ऐसा होता है। आप सोचिए, मेरे बारे में कोई ऐसी बात करेगा कि यार इससे बात करने में ख्याल करना, यानी हमारे बारे में तो लोग कहें कि उम्मती ऐसा सच्चा है तो उसके नबी कैसे सच्चे होंगे, उम्मती के अखलाक ऐसे तो उसके नबी के अखलाक कैसे होंगे। मगर अनफॉर्चुनेटली आज मुसलमान से डर रहा है। तो भूल गया वाकया कि पहले एक शख्स किसी ने किसी गैर मुस्लिम से पैसे लिए, पैसे नहीं दे रहा, ईसाई से गालिबन लिए थे। ईसाई ने मुस्लिम से पैसे लिए, ईसाई वापस ही नहीं कर रहा था। कई बार मुसलमान गया, मेरे पैसे दे दो, नहीं दिए। एक दिन वो चला गया उनके पादरी के पास, कहा यार आपके मजहब का बंदा है, मुझे मेरे पैसे नहीं दे रहा। उसने पर्ची लिख के दी, कहा जाके उसको दे आओ। पर्ची दी, उसने पैसे निकाले, फौरन दे दिए। कहा पैसे बाद में लूंगा, पहले बताओ पर्ची में क्या लिखा है। इतने दिन से मैं तो धक्के खा रहा था, मुझे देता नहीं था, एक पर्ची भी दे दिया। यानी पर्ची नहीं बताऊंगा, पैसे ले जाते, तेरा काम हो गया। कहते तेरी मेहरबानी, पर्ची तो देखूंगा। बड़ी बहस हुई, आखिरकार बहुत जिद्दी, उसने पर्ची पकड़ा दी। पर्ची पता क्या लिखा था? उस ईसाइयों के जो पादरी ने लिख कर दिया था, क्या तू मुसलमान हो गया जो लोगों के पैसे कायम के लिए देता है? अब बताओ, ये चाटा नहीं हमारे मुंह पे कि आज दुनिया में लोग मुसलमान लोगों से काम करने में डर रहे हैं। हालांकि होना क्या चाहिए था, उस नबी के उम्मती हैं कि हमसे बिजनेस करने वाला कहता है यार आंखें बंद करके मुसलमानों से काम करो, ये जो कहते हैं सच होगा, क्योंकि हम सच्चे नबी के उम्मती। इतना झूठ, और ये झूठ की बर्बादी में आपको बताऊं, हमें तो दोस्त भी झूठे अच्छे लगते हैं। अरे यार बड़ा मजा आता है, सारी रात बहुत हंसाता है, घुमाता है, फिराता है, अजीब अजीब बातें होती हैं। कोई बात नहीं, झूठ बोलता है लेकिन एंजॉय करते हैं। ना बैठा करो झूठों के साथ। हाँ, जो उस पर लानत बरसेगी ना, तुम पर भी बरसेगी। कुरान कहता है कूनू मअस सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। हम बैठे झूठों के साथ। मैं आपको एक वाकया सुनाता हूं। एक शख्स था, उसको शादी हुई, अपनी वाइफ से बड़ी मोहब्बत थी। कहता है यार बीवी से काम कराने से बेहतर है पैसे अल्लाह ने बड़े दिए, इनको गुलाम खरीद लेता हूं। उस जमाने में गुलाम खरीदे जाते थे। वो गया बाजार में गुलाम खरीदने, कितने का पड़ा? 50% डिस्काउंट में मिल रहा था। मिसाल के तौर पर 10,000 रेट था, 5,000 में ले जाओ। यार 5,000 में बड़ा तगड़ा मेहनती लग रहा है। कहीं एक ऐब है इसके अंदर, ऐब क्या, साल में एक बार झूठ बोलता है। तो बस एक बार साल में, मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ, कहता हूँ हम तो रोज बोलते हैं, कोई बात नहीं, साल में एक झूठ चलेगा, दे दो भाई, ले लिया।
पूरा साल खिदमत की उसने, खाना वाना ये वो सफाई, बोला यार कमाल का बंदा, वो भूल भी गया कि साल में एक बार झूठ बोलता है, पूरा साल निकल गया, उसका हो गया साल पूरा, उसका टाइम आ गया। उस जालिम ने पता क्या किया, उसकी बीवी के पास गया, अब मैं आपको अब पते की बात बता रहा हूँ, देखो पूरा साल आपका नमक खाया है, मुझे अंदर की इतला है, मिलते ना आपको भी दोस्त आपके, अंदर की इतला लाया हूँ, हाँ उसके घर में ये हो रहा है, अपने को भी कान लगा के सुनना है किसके घर में क्या, क्यों सुनना है भाई, क्यों किसी का ऐब ढूंढना है, क्यों किसी के प्रॉब्लम हमने सुनने हैं। कहता अंदर की बात लाया हूँ, क्या लाया, आपके शौहर ने दूसरी शादी का इरादा कर दिया है, आपको तलाक देने वाला है, आपसे दिल भर गया उसका, हैं आप कुछ कर लो। वो बोलती मैं क्या करूँ, तुम बताओ, मेरे पास एक बाबा है, हाँ उसको आपको करना ये है कि अपने शौहर के गर्दन के करीब के बाल काट के मुझे दे दो, वो दम करेगा, बस फिर वो बाल उसको सुनाने आपका दोस्त, आपका जो शौहर है वो भूल जाएगा उस औरत को, तो बस इतना सा काम है, इतना सा काम, मेम साहब ये इस तरह पकड़ लो और इसी उस तरह से बस ये जब सोए तो गले के पास से थोड़े से बाल काट देना। कहा ठीक है आज रात ही काट दूँ। बीवी को लगा दिया इस काम पे, अब शौहर के पास गया, साहब अंदर की खबर लाया हूँ, ये आते ना आपके पास अंदर की खबर लेके, ये कर रहे होते हैं, इधर की उधर, इधर की लगाई बुझाई, साहब अंदर की खबर लाया, क्या आपकी बीवी कोई और पसंद आ गया और आपको दुनिया से आपको कत्ल करने का प्लान बना लिया, मुझे मेरी बीवी मारेगी, पागल हो गया, इतनी मोहब्बत करती है, नहीं साहब अंदर आप देखें, आपने नमक खाया, झूठ नहीं बोलूंगा, आपको चेक कर रहे हैं, बोला कैसे, आज रात जागते रहिएगा, उस तरह लेकर आएगी और आपकी गर्दन पे फैलाना है उसका इस तरह, बोला पागल हो गया, तो बोला आप देख लीजिएगा, अब जिसको ये बता दे उसको वैसी नींद नहीं आएगी, वो बिस्तर पर आंखें बंद करके झूठी मूठी लेटा, आई बीवी भाई उस तरह भी हाथ में और गर्दन के पास भी ले आई, वो बेचारी आई थी बाल काटने, वो समझा गर्दन पे फिराने आई, उसको नींद से उठ के पकड़ा और अपनी बीवी की गर्दन पे उस तरह घुमा दिया, बीवी तड़प तड़प कर मर गई, शौहर को जेल हो गई और बाद में उसको भी फांसी हो गई। एक झूठ पूरा घर बर्बाद। हम समझते हैं झूठ कोई चीज नहीं है, खानदान के खानदान बर्बाद हो जाएंगे, कारोबार तबाह हो सकते हैं। अल्लाह को जो चीज नापसंदीदा है ना, और मुनाफिक की अलामतों में से कहा गया कि जब बात करे तो झूठ बोले, और झूठ से बच जाओगे ना तो कितने गुनाहों से बचोगे। एक शख्स आया था नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में, कहा हुजूर मैंने सुना बहुत सारी चीजें मना करते हैं, शराब का भी मना करते हैं, बदकारी का भी मना करते हैं, चोरी का भी मना करते हैं, मैं इतनी सारी चीजें नहीं छोड़ सकता। अच्छा नबी पाक की अब इस वाकये में शान भी पता चलती है कि क्या शानदार मेरे आका हैं, जो चाहे फरमा दें, सरकार ने जो कह दिया वो हो गया, एक चीज का मना करे तब इस्लाम लाऊं। आका ने फरमाया अच्छा ऐसा करो, झूठ ना बोलना, बस इतना ही काम, कहां झूठ नहीं बोलना है, कलमा पड़ा मुसलमान, पर ये तो बड़ा आसान हो गया, मैं तो इतने सारे गुनाह करता था, गया घर पे, टाइम आ गया शराब पीने का, रोज पीता था, कहा यार शराब पी तो लूंगा, मगर नबी पाक ने कहा झूठ नहीं बोलना, कल जाके बताऊंगा कैसे, पूछेंगे क्या किया, तो शराब पी थी, शराब छोड़ दी। चोरी का टाइम आया, चोरी करने निकला, क्या चोरी कर तो लूंगा, प्यारे आका की बारगाह में कल जाऊंगा, पूछेंगे क्या किया, कैसे बताऊंगा चोरी नहीं की, फिर झूठ बोलने का मना किया, बदकारी का इरादा कर किया, फिर यही ख्याल आया, दूसरे दिन जाके कहता हुजूर आपने तो क्या मेहरबानी की, मुझे झूठ से क्या बचाया, मैं सारे गुनाहों से बच गया। तो झूठ से बचकर तो देखो यार इतनी बरकत। अच्छा कारोबार में भी इतनी बरकत आ जाएगी। अच्छा झूठा जो है ना ऑलवेज कंफ्यूजिंग, कुछ लोग आपको नजर आएंगे, आप मत इमेजिन करना, अपने बारे में सोचो, मैं कंफ्यूज रहता हूं, डिस्टर्ब रहता हूं, परेशान रहता हूं, लिखा है किताब मुस्तरिब रहेगा झूठा, क्योंकि उसने झूठ बोलना है ना। मिसाल देता हूं, थोड़ी सी मिसाल देता हूं। अब जो दोस्तों, अच्छा कुछ लोगों की खामखा झूठ बोलने की आदत है, अब बेचारा रहता है मिसाल के तौर पर सोल्जर बाजार में, हाँ भाई कहां रहते हो, डीएचए में, अच्छा कौन से फेज में, अच्छा दूसरा झूठ बोलना पड़ा, फेज तो याद नहीं था, तो डीएचए फेज 6 में रहता, अच्छा तो मकान में फ्लैट में रहते हो, अब तीसरा झूठ, नहीं मेरा तो अपना बंगला है, अच्छा बोल तो दिया, काम क्या करते हो, अब पता लगा टैक्सी चलाता है, मेरी तो अपनी गाड़ी है, ट्रांसपोर्ट कंपनी है, चौथा झूठ, अब बोल तो दिया। अब इस बंदे को याद रखना पड़ेगा कि फलां भाई को मैंने घर डिफेंस में बताया हुआ है, फेज 6 भी याद रखना पड़ेगा, गाड़ी टैक्सी नहीं, इसको गाड़ियों की कंपनी भी याद रखनी पड़ेगी, बंगला भी याद रखना पड़ेगा। अब जब अच्छा इधर फाइल अलग संभाली ली है, कभी कहीं लेट हो गए ऑफिस में, हाँ भाई क्यों आए, 3 दिन तक नहीं आ रहे, छुट्टी करके आए, वो नानी का इंतकाल हो गया, हालांकि अब उसको याद रखना पड़ेगा ऑफिस में नानी मर गई है, अब नानी बीमार नहीं हो सकती, झूठ बोला ना तो याद रखना, फाइल नहीं संभालना होता है, जो झूठा होगा ना उसको सबके सामने, अच्छा वो झूठा पकड़ा भी जाता है, टेंशन में अलग नजर आए। अब भाई जिसको सच बोलना, उसको नींद से उठाओ, कहां रहता है, सोल्जर बाजार में, क्या करता है, टैक्सी चलाता हूं, जो सच है उसको टेंशन का, किसी चीज की टेंशन नहीं, जो है वो कहेगा ना। हमारा प्रॉब्लम ये है कि सच बताना ही नहीं है, क्यों छुपाना है लोगों से यार, क्यों अपनी बड़ाई मारने के लिए झूठ बोलना है। कारोबार करेंगे इतने की खरीद, अच्छा उसने पूछा भी नहीं है, मजे की बात है, कभी कभी ग्राहक पूछता भी नहीं है कि भाई 500 रुपए का है, अरे साहब 450 पौने 500 की तो खरीद है, 12 रुपए कमा रहा हूं आपसे, उसने कब पूछा कितने कमा रहे हो भाई, क्यों कसमें झूठी खा रहे हो। थोड़ी देर में वो थोड़ी सी कंपनी वो करेगा, क्या नाम बार्गेनिंग करेगा तो 450 में दे देते हैं, तू अभी थोड़ी देर पहले तो कहा था पौने 500 में खरीदा है, बस बच्चों की रोजी कमा रहा हूं, अल्लाह की कसम, बात बात पे कसम, बात पे झूठ। हम ये पैसे करेंगे क्या झूठ बोलकर, आप सोचिए तो सही। आप एक बात खुद देख लें, जिस मार्केट से भी आपका ताल्लुक है, जो सच्चा होता है ना, सच्चा जो कहता है वही माल देता है ना, उसका माल महंगा भी बिक रहा होता है, मार्केट से महंगा, और बाज़ औक़ात उसके बाद टाइम नहीं होता। हम समझते हैं एक बार झूठ बोल के महंगा बेच दे तो वो अगली बार थोड़ी आएगा ग्राहक आपके पास। हमने राशन वालों को देखा, हमने कपड़े वालों को देखा, जिसकी चीज सच्ची, जिसका कलर पक्का, जिसकी बात सच्ची, जिसकी क्वालिटी सच्ची, मार्केट से डबल रेट 1.5 रेट में बेच रहा होता है, लोगों से लेते यार आदमी सच्चा है, तो सच्चे को आज भी बरकत है। ये खामा का दिमाग शैतान ने डाल दिया, भाई सब झूठ बोलते, तो झूठ नहीं बोलेगा तेरा माल नहीं बिकेगा, नहीं, सच्चे को हर चीज में अल्लाह बरकत देता है। चेहरे पे अलग नूर है, बात उसकी अलग, लोग मानने लगेंगे। तो प्लीज ए गौसे पाक के चाहने वालों,
غوث پاک سے محبت کا نام صرف یہ نہیں کہ ہم منقبت سنیں، ہم اجتماع میں آئیں، ہم لنگر کھائیں، نعرے لگائیں، چلے جائیں، یہ بھی کرنا ہے، مگر کچھ بدلاؤ بھی دلاؤ نا اپنے اندر یار. تو غوث پاک تو بچپن سے سچ بولنے کی بات کر رہے ہیں اور ہماری زبان پر ہی سچ نہیں آتی. پھر یہ جو نوجوان بیٹھے ہیں، آخری بات، مذاق میں جھوٹ، مستی مذاق، خام کھائی جھوٹے لطیفے سنانے، جھوٹے واقعات سنانے، لوگوں کو ہنسانا. حدیثوں میں آتا ہے جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے وہ روتا ہوا جہنم میں جائے گا. کیوں؟ مطلب لوگوں کو ہنسانے کے لیے ہم نے جھوٹ بولنا ہے. نہیں کریں ایسا. مزاح کریں، ہاں جائز مزاح ہوتا ہے. مزاح کیا ہے؟ میں بھی ایسی بات کروں، میں بھی مسکراؤں، آپ بھی مسکرائیں، کہ کوئی جھوٹی بات بھی نہ ہو، کسی کی دل آزاری بھی نہ ہو. ہمیں تو مذاق ہی وہ والا آتا ہے، پہلے کسی کی فلم چڑھائیں، کسی کا نام بگاڑیں، کسی کی نقل اتاریں، پھر میرے دوست ہنسیں گے تو مزہ آئے گا. یعنی پہلے ایک کا دل ٹوٹے تب جا کے میرے دوست مسکرائیں. ایسے مذاق کا کیا کرنا ہے کہ کسی کی دل آزاری حرام کام کر کے میں ہنس رہا ہوں؟ نہ کرو ایسا. سرکار دو عالم علیہ السلام کا مزاج مبارک کیسا ہوتا تھا؟ ایک خاتون آئی کہتی حضور مجھے اونٹ چاہیے، آپ مجھے اونٹ عطا فرمائیں. نبی پاک فرماتے ہیں اونٹنی کا بچہ دیں گے تم کو. کہا حضور مجھے اونٹ چاہیے، آپ اونٹنی کا بچہ دیں گے؟ حضور مجھے اونٹ عطا فرمائیں، ہم تمہیں اونٹنی کا بچہ دیں گے. کہا حضور مجھے اونٹ چاہیے. نبی پاک نے فرمایا کہ ہر اونٹ کسی نہ کسی اونٹنی کا بچہ ہی ہوتا ہے. اب دیکھیں کتنی پیاری بات، سب مسکرائے اور اونٹ بھی مل گیا. تو مسکراہٹیں بکھیرنے کے لیے جائز طریقے سے بھی تو بات ہو سکتی ہے، لیکن ہم تکلیف دے کر جو مذاق اڑاتے ہیں نہ کریں. کسی کا نام رکھ دیتے ہیں، لمبا چھوٹا موٹا کانا، نہ. اگر کسی کے اندر کوئی عیب ہے تو اللہ کا شکر ادا کرو، یا اللہ تو نے مجھے پرفیکٹ بنایا. جیسا توتلا بولتا ہے دوست، ویسے ہی توتلا بول کے اس کا مذاق اڑاتا ہے. وہ روتا ہوگا گھر جا کر، آپ کے سامنے نہیں روتا کہ یار کاش زبان ٹھیک ہوتی، دوست میری بولنے کا، میرے چلنے کا مذاق، لنگڑا چلتا ہو جیسے لنگڑا چل کے دکھا رہے ہوتے. کبھی بھی نہ کرنا. عربی کا ایک مقولہ یاد کر لو، من ضحک ضحک، جو ہنستا ہے پھر اس پر ہنسا جاتا ہے. ایسا نہ ہو کل مجھ پر لوگ ہنسے، ہنسنے میں مزہ بڑا آ رہا ہے لیکن کسی کا دل دکھا کے مت ہنسو، کسی کی دل آزاری نہ کرو. تو اللہ مجھے اور آپ کو ہمیشہ ہر حالت میں سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے، سچوں کی صحبت نصیب فرمائے، فیضان اولیاء نصیب فرمائے. الحمدللہ یہ پیاری باتیں دعوت اسلامی کے ماحول میں سکھائی جاتی ہیں. مزید ایسے بیانات سننے ہوں مدنی چینل دیکھیں، انشاءاللہ مزید ایسے بیانات سنیں گے، ہمارا دل بھی بدلتے رہے گا. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.